या अल्लाह दमा मोहब्बत हुजूर दड़नो बासा तमाम पे उजड़न चिखल सहर वणो लगी दिला सरवर कौने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दज़े नबी भी दरवाज़ की वलाड़ो द दरवाज़ी घड़ज़े नबी भी वौरिद द कूठी नशरवता न द मदीनी जालान पहूल की वलाड़ो غول کی ولاړه زینب بیبي زه پوه شوم چې که خیر بلنه فیصله راغله محبوبه څنګه راغلې زینب بیبي مبارک دې شه زما ستا نکاح په اسمانو تړلی شوه زما ستا نو بیا دا ښځې خپلو کې راغونډې شي نو یو بل ته وایي که نه زه داسې یم او زه داسې یم زینب بیبي نمبر به چې راغې صحیح بیبیانو غلي شئ ستاسو د ټولو نکاح په ځمکه تړلی شوې ده اکنا او که زه د یو غلام بیبي ما اوس د سردارانو د سردار بیبي ما او زه هغه طور سره چې ستاسو د ټولو نکاحګانې په ځمکه تړلی شي او زما نکاح په اسمان تړلی شوې ده بهرحال الله دې موږ تاسو نیکان کړي الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
ग्रानो मोहतरमो औरिदुनको द मौलाना एहसानुल्लाह हसीन से द हर जुमे तकरीर बता सुता पेखवर खार के द किस्साखाने शाता कबाड़ी बाजार के अहले सुन्नत वल जमात के सेट हाउस के द फैजुल्लाह सर मिलावीगी पत याद रही हफीजुल्लाह गंज दरवाजा पंदू रोड। मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकानु उम्मतियानु पतंगानु गुलामानु अल्लाह जल्ल जलालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु मुस्तलज़मा द कामिल ईमान बरखा नसीब का। दा तमाम कायनात अल्लाह जल्ल जलालुहु दा तमाम निजाम द इंसानियत द पार जुड़ करे दे। कल ची अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसान पैदा कवल उगुख्तल नु द टूल न अवल अल्लाह जल्ल जलालुहु मखी द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुसा मुबारका द खौर न जोड़का लक अल्लाह जल्ल जलालुहु कलाम मजीद की फरमाई मिनहा खलकनाकुम माता सी दी खौर न पैदा करी है लमुंगो तासी खुद मेंदु न पैदा कीगू दागे वजूदु न दखवी और अब न माता सी खौर न पैदा करी है नो दा असल इशारा जमुंग निक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तदा चिता सी द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलाद यही पैगंबरी जुन के अल्लाह जल्ल जलालू आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता द जन्नत द उसीदो यो मुकाहम पलास वरवस्ता खुदागी द पारे व तशर्त की खुद कुछ कल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत त तशरीफ रोड़ो इंसान का हर सुब्रम खश्तकूर जुड़ की दाइजत और दौलतमंद कूर जुड़ की खुची तोर सारे पागी की निवी आगे तसोक द कोर आबादी न वही द कोर और द डोल और सिंगार और द कोर द सातन द पारा अल्लाह जल्ल जलालुहु तोर सारे पैदा करे दा द इंसान जरूरत थे और इंसान फितरत अमदार दे कलम यो खश्ता जे तलारशी दलीदू कतो जे तलारशी ने आवाज इद तागजे के उसे दिल तागजे मंजर कतल दल खवन नवर कई दे विच काश मा सर मरगरे वे मा बद दी खवन दगस्ते वे नो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इल्तिजाओ का च खुदाए मालम पर दे खश्ता जुन द जन्नत की ओ मरगरे रा का सर जन्नत पर इनामात बाने मशगूली के मच खुदे दा इनाम करे दे दाए करे दे दा करम नवाजी करे दा नो रब लाजाल जल्ल जलालुहु पे बाने दा खूब गलबा रावस्ता इलाहुल आलमीन जल्ल जलालुहु द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दगस पुख्तैन हवा रदियल्लाहु तआला अन्हा पैदा का आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकल खूब आया बेदार से बेहतरीन इंसान जन्नती तौर सरे हवा रदियल्लाहु तआला अन्हा दागसन के वलाड़वा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हवा अबई जात तलाश निजे को द खुदे द जानिब पैगाम रा गए
چې اے زما پیغمبره ته به د دې انسان سره د دې زنانه سره دې سره به ته نکاح تړي، یو عقد به د سره کې، او د هغې نکاح دپاره مهر مقرر کا. نو ادم علیہ الصلوۃ والسلام سوچو کہ یا اللہ نکاح څنګه وکم او مہر څنګه مقرر کم. خطبہ کی زما وحدانیت بیان کا او داغی مہر کی زما پا محبوب مدنی تاجدار حرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با نشل کرتا درود شریف ہوایا. داستا دا نکاح مہر دے، دا اصول مسئلہ دا غالباً اصول شاشی بر آغستی یا نور الانوار زما ذہن نوتا. چھے دا انسان دا نکاح مہر کم از کم 40 روپے ہوئی او زیاد دا انسان خواہش دے کہ ہر صبح مہر تڑی، لیکن نن دور کی دخل وعدہ کول آسان دی خو مہر پیدا کول گران دی. تاسو گوئی دیر زوانان د ودونو په انتظار زاړه شول. د عقاید جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په دور کې د ټولو نه آسان کار واده کولو. څه کارو جی؟ اوس د اسلام په دور کې په دې ننني معاشره کې د ټولو نه سخترین کار هغه نکاح کول دي. د هغې وجه څه ده؟ اسلام رستو پاتې شو، رواج وړاندې راغی. اسلام رستو پاتې شو، رواج را وړاندې شو. اوس دا سړی به خواري مزدوري کوي، دی به 10 تولې 15 تولې ښځر کالې ګټي، ښځې له به 50 جوړه جامه ګټي، تمام کلي له به اکه ده روټۍ ورکوي. او زمونږ د پښتنو ودونه چې په کومه ورځ زمونږ د پښتنو واده نو پوه شه چې په دغه ورځ خدای خفه دی. د خدای د خفګان ورځ، د خدای د ناراضګۍ ورځ، په هغه ورځ به د پښتون قوم واده وي. اب څه چلی؟ رواج خو رواج راغی، دستور خو دستور راغی، خو څه چل بھئی؟ تمام شپه پہ ډمبازي کیږي. زمونږ په علاقه کې په واده باندې 3 شپې جړاګان ګډ شول مسلسل. خو زما په رب قسم که ورته مې دومره ویلي چې دا واده دې مبارک شه. 3 شپې پہ تماشې وغږېدې. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ټول وې صلی الله علیه وسلم. دا تاسو کار نه دی. اول زما خپل عمل خراب دی، زما خپل عمل ګنده دی. اول ما نه خدای خفه دی او راپسې تاسو نه خدای خفه دی. دا موږ چې په جومات کې ناست یو که نه، بس زموږ دقه مسلماني ده. دا خو زه تاسو ته چغې وایم په دې منبر باندې چې زموږ دغه مسلماني ده چې دا په جومات کې ده. ګنې نور په دې معاشره کې څه کېږي؟ ها تاسو به اخبار کتلی پرون نابل پرون زموږ په کلي کې د 6 کالو ماشوم حلال شوی دی. زما په ګاونډ کې په کم کور کې چې معصوم حلال شوی دی، اکانا زما گاونډ دی. کافر راغو
यहूदियान लागा हलाल शू दा सूख थी जी दा सूख थी तासु बिया मत रहो इदा मुसलमान हुई दा सूख जी दा जालिमो मुसलमान बदी सारी तज़का न रची दा मुसलमान सिफत दार ची दा जिबे व दा लास नम मुसलमान ता ज़रर न रसी दा खुद मुसलमान सड़ी ख़ोखे परे की और मासूम सू की पद रस्ता द मासूम पर उगू बानी फरिश्तगान द द पर बाब लिखन लगी द न कलम उचत शेवी द च सोक द मासूम सिफतदार पैगंबर सिफत थे संग पैगंबर द गुनाह न पाकी दासी मासूम द गुनाह न पाकी संग च पौरस द क़यामत ब पैगंबर शफाअत कई अकाना अल्लाहुम्मा यजअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफिअन व शाफिअ भी करनी भी शाफिअ बसू की शाफिअ बाग इंसान की शफाअत को लेशी सुभान अल्लाह व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल द चाचे द्वजन औलाद व पाशवल द वालिदैन में पौरस द क़यामत अल्लाह बखुदा बची बे शफाअत कई यो सहाबी पूर द कुर्बान द चाचे यो बचे व पाशवल यो बचे बे शफाअत कई तो पदे के बड़े इंसान पासी द कुर्बान से चा बचीनी तो ताजदार हरम फरमा से चा बचीनी दे वफात से द शफाअत बज़कोमा मासूमानान ब शफाअत कई उत शफाअत को उनके रोनी से पछाड़े हलाल की हाँ बहरहाल गुलुन अदब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तदाल जानिब अमर आ गए ज़मा पर सरवर कौने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़मा पाको मौला बाल निशल करत दुरूद वास्ताद निका महर शलो दा किताबी मसला द चिचा द निका महर मुकरर करलो औ द खजी दग महर अदान को इनकार तिनोक च बस मा खुत द कूर के उस काले दमा दे ज़ीन दर कुम ज़ीदन खरसुमा औ द दी ज़दा नसर हर सुम्र उमर ज्वल तीर को दा तमाम जुन बद द पजना कारी की साबीगी दा तमाम जुन बद दो सकी साबीगी जिनाकारी की बई साबीगी अदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकरम को अल्लाह रब्बुल जलाल ऐलान कही या अय्युहन नास ए खल्कु बदास तास दलास बजूम न पोर के वलाड़े खेदा यो रस दा उम्र ले बदास न पोर के वलाड़े या अय्युहन नास ए खल्कु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा माता सी दयो नारी न औ दयो जनानन पैदा करी छि आदम अलैहिस्सलाम ने मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम माता से दयो बाबा जान और दयो ममूर कैदा बैन पैदा करी ब्याजमा खोखवाए तासु के मी डली डलियो कबिली कबिली जोड़ करली रंगु नमी दर की पैदा क नस्लु नमी दर की पैदा क खो बंदगानु के चरी जमार जालत वही
او تاسو زما د عزت مدارې نو زما پنځ باندې تاسو کی عزت منو قدر من هغه سره د چې څوک زمانه ډیر یریږي. د آدم علیہ السلام سره نکاح چې حوا ابی رضی الله تعالی عنها وکړه. الله د آدم علیہ السلام په اولاد کې یو لاکھ سلیری زر پیغمبران پیدا کړل. وای نکاح کې څومره خواږه دي. او سړی چې واده کوي خو طلب د واده کوي کنه. موږ چې کله واده کوو زموږ خدا ګمان چې را د پیغمبر سنت دي مالا به خدای رضا شي پیغمبر به رضا شي. زموږ دا ګمان وي وای زه کور به مې آباد شي نو سوئی جی کور به مې آباد شي جي ثواب د میا زلالو د چې هر څومره په عمر په دې نکاح کې وشو د ثواب نه کیږي. دغه چې د واده په دې غرض کړي چې کور به مې آباد شي. غني واده انسان له عزت ورکړي. واده انسان لا اوس رسول الله مبارک سے فرمایي ګورئ آقا مولا فرمائی الجنت تحت اقدام الامهات جنت د میاندو د قدمونو د لاندې نه منحل جوړیږي چې د بل په نکاح کې راشي. سرور کونین محمد رسول الله آقا مولا فرمائی چا چې د مور پلار مخ ته په نیک نظر سره وکته اکنه د خدای ول د قبول شوی حج ثواب ورکوي کنه. دا مور پلار سره کله جوړیږي چې کله وعدو کی کنه او بیا د واده تکل او طلب په خوا به چې چالو خور ورکو نه کنه. درې دوره په دې مقدس مکه تیر شوي دي. څو دوره جی؟ یو د صحابه دور دی یو زمونږ د نن 1500 کال وړاندې دور او یو اوسنی دور دی. د صحابه کرام په دور کې بچی چاته ورسره کولا نو د قام قبیلې پښتنه به دومره نه وه لکه څومره تپوس به چې د دیندارۍ و. سبحان الله لکه څومره تپوس به څه شي و. بیا وروستو هغه روایات ورو ختمېدل بیا د پښتون قوم روایات راغو بیا به د قام او د نسب تپوس کو چې دا سړی په قام څنګه دی او په نسب څنګه دی. داسې نه که نه اوس هغه دواړه دور ختم شو او د څه شي دور راغی. د څه شي دور راغی جي د پیسې دور راغی. هغه بلو چا د یو سړي نه پیسې واغستې وایي لکه دا ګاډی پرېږي ده که نه وایي نه پرېږدم چې لږ ساعت تېر شي بوډا ورپسې راوسته وایي ګوره بچې زه ته مینت کوم وایي بابا نه یې پرېږدم خو چې 10 منټه تېرېده ګاډی ورسره پرېښودو دا سپین ږیري ورپسې راغی زما قدر دې ونه کړ وایي بابا جي ستا نه مشر راغی نو ستا نه مشر د هغه قدر مې وکړو. وایي څنګه وایي قید اعظم ستا نه مشر دی که نه دی. ورته وایي وایي قید اعظم تا نه مشر نه دی. اب په کومه زمانه کې مړ شوی دی د صحابو زمانې ته نږدې دی. ما کې خو دومره د مشرانو قدر او ته ماته چې تا د مشرانو قدر ونه کړ نو دا خو زموږ مسلماني ده. نن هغه دور ختم شو د مشرانو اوس د پیسې دور راغی. اخو د عقاید جهان د دور یو خبره واوري دا راته وکړمه. کله چې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په پیغلتوب باندې راغله سرور کونین سره سوچ پیدا شلو چې زه به دا خپل بچی چاته ودومه. جبریل علیہ السلام راغی اے د الله محبوبه رب العزال فرمائی زستا بار بار د زړه پریشانۍ ته ګورمه ته دا غواړې چې دا لور په صحابو کې چاته واده کما خو زما محبوبه ستا نه زیاته ستا بچی زما خوښه ده. زه دې وینم چې ستا شونډې ستا د بچی په شونډو باندې پرتې وي
महबूबा मास्ता उमर लरदाल टोलिदा खुद मदनी महबूबा द मदनी जानाना दाद बचे इख्तियार दे महला राक जमा खुद तिजी चात वदूमा दाद लूर इख्तियार न दे दा महला राक उस्ता साहबों के चिमा चात खुश वखना जिब्रील सलाम दा खबर राउड़ सरवर कोनेन खुशालश सोरज मियस की खामोशी वा गिर चा पीर नखतुन रादल दमदनी जानन खामोश रे अल्लाह रजुल जलाल शेर खुदा रदी अल्लाह तआला हो पर के इनकलाब रावस्तलो सूरज जी तेरी दी जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर शलो अल्लाह रजुल जलाल महबूब आस्तादलुर निका मुबारक शाह सरवर कौन वत फरमाई जमा दलुर निका चा तड़लिदा दाला महबूबा सिदरतुल मुंतहा नरातमा उस पर सिदरतुल मुंतहा की स्ताद बचई निकौ तड़ले शला वही जमा बचई चावा दखड़ला दागे दनी का वकील सो को द मालूर चा कबूल करे द पास द मदीनी महबूबा अल्लाह रब्बुल जलाल उस्ताद जानिब मुकर्रर हो और द शर खुदा द जानिब से मुकर्रर मा अल्लाह द मदीनी महबूबन पे जन्नतुन की लोया खुशालिदा अतो वालो जन्नतियानु अल्लाह द रोटई प्रोग्राम करे रे द जन धूरा ने तपूस कई सवजदार भवाजु न कड़ी दी जन्म जमा द मदनी द जानन द बचई वाद दे औ जमा महबूब मलंग दे मिस्कीन द रोटई द रखन लगी द वली मी ताकत निश्त शेर खुदा मिस्कीन दे तमाम औरस बदू बागुन तप मजदूर बचलई नजमाद जन्नत बंदगानु मखलूका जनंद मदनी मुनव्वरी द जानन पबचई बानी जनन पखबल जन्नतुन की डूडई वर कुमा ज पखबल रूटई वर कुमा मेरा खद जी लगा हजरत तेरो से जिब्रील सलाम लाड़ जी अकायद जिहान लोग लरागे शिलूरी माता दखुदे पैगाम रो रसीदो और तब शेर खुदा तो वदीगी फातिमा भी खामोश पातिशवा दादा शरीयत मसला दा द निकाह पर टेम के चिखद खामोश पातिशवा तो पोश चिदार आजादा के देशी दा बद हया ने नशी वेले लार बमखे तनास थी रोर बमखे तनास थी कुर्बान मुंगलत को द खुदा दीन और इस्लाम मुंगलत दुमरा हया राखी जदा से तोर सारे भाई चागा तोर सारे फातिमा बीवी और दागन बखल प्लार का पूछ गई द फातिमा बीवी प्लार तो संग मखाबख हुई खामोश पातिशवा अल्लाह गुलन लग लादा तेरा दे जिब्रील अलैहिस्सलाम लागे ओ दल्ला महबूबा अल्लाह रब्बुल जलाल वल सलाम में ले रे बाद सलाम अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाई चद मादम मदनी जान अंत उवाया चिदलुर निकाद प मस्जिद नबवी की ताज़ा का खुजमा महबूब द तमाम सहाबो निका गाने ता तड़ली दी खुद भी तालुस्ती खुनन जमादा अमर द चिशेर खुदा बद अखबल निका पखबल खुद बलुली सरवारी कौने हुजूर पुरनूरा हय नूरुन अला नूरा शाफी यौमिन नशूरा
मुर्तजा रसूल मुकर्रम शफीए मुअज़्ज़म नूरे मुजस्सम वसीले बेकसा मेहमान मका सैयद मुरसला शफी आसिया ताजदारी हरम विकारी हरम सरवर मदीना सुरूर सीना बसी तख्लीक कायनात फख्र मौजूदात महबूब किरदिगार मकसूद किरदिगार तमाम मदगम खार बकुराच वद्दुहा लरुसार वल्लैल की ताकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहब किराम नास शेर खुदा कुर्बान फिदा खाबी व उम्मी व जानी या रसूल अल्लाह न निकाह खुतबा बसूक ली कुर्बान चिस्तासो इंतजात मौजूद सूक बो निकाह ली वही ना शेर खुदा ता तनन खुदे उमर करे चले दे द खुतबा बजन पखपल औरमा दे खुतबा ली द खुतबा सन औरम शेर खुदा रदी अल्लाह ताला द इज्जत पगड़ई पसरवा न मलंगई पजामा के सरवर कौनेन तके नास्ता आका मौला खामोश नास्ते शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा ली खुतबा के अल्लाह रब्बुल जलाल वहदानियत बयान शो है पकी द मदीनी मुनव्वरी द जानान रिसालत बयान सुनो आओ ब्या पदीनी खुतबा के ब्या शेर खुदा रदी अल्लाह तआला रोदनी का महर मौरई वही नूर वस्गो मिनिश्ता खुजबद मदनी द जानान दलुर महर दनी का महर सलोर सव दीनार वर्क ममाद उस्मानी गनी द खोर रोड़ी दी सरवर कौनेन चिखल दलुर दनी का खबर वरी दिली न पदौ दव खोर तरा गए बची था तदा खबर मंजूर अदा वही खुदा कदम एदमा महबूब बाबा जाना ज़ुस्तादर परदा बांधे रज़ायमा ज़दरब महबूब परदा बांधे रज़ायमा खुदमा पढ़ के ओ अरमान पातिशो हे ज़बा बशी मातद मारमान आया बाबा जाननी काम इस्ताद महबूब सरख व खदा ज़कच रब रज़ा दे ज़दरब रज़ा लठूमा खुद मदनी बाबा जाना पदीनी काबान पदी महरबान सरजानिम पदा महर जमा पहक के ढेर लग दे ज़द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लुरिम ज़द पैगंबरान द सरदार लुरिमा ज़बन अल्लाह बलि फकीरे आदतन दस्ते पर बदल की बाबा जाना चमा ठूल मुल्था खर मलंगई की तीर्क बाबा जान दल बदल दखदेन ग्वारमा सरवर कोने सोच वागस्त खुदा लुर सर सो खमा कदमा लुर पे रजा देवी बयानी काम आतीगी एदमा बची मात दनी काम रुखाया जिब्रील अलैहिस्सलाम रो गाड़न अल बदनी काम हर खेमा जिब्रील अलैहिस्सलाम यौदम द मदीनी मुनव्वरी द जानान कुसील रालो द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरवाजा क्यों दे फातिमा बीबी उठेदन ने रो गाड़ा ए जिब्रील अलैहिस्सलाम जमादा दरखास्त अल्लाह रज़ुल जलाल हुजूर तयौसा वतवाय चीज पर महरबान रज़ाने मा ए जिब्रील अलैहिस्सलाम थोई महर की सगवाड़ी वही रबला दाल तम दरखास्त उड़ा निकाह चे जमादा निकाह महर जब शेर खुदा पदी शरद बान कबलो मा चे जमादा निकाह प महर के जमादा बाबा जान ठूल मत लौ बखी
زما د نکاح په مہر کی که زما د بابا جانو مدبخین ز پھڑنے پسروم خاون کرزما. جبریل السلام وتی دا بوشی وی زه خو یو کمزور مخلوق ما رب خفن کو زما خو هیڅ طاقت نشته خدای سره دومره طاقتونه دي ما به خفه کوي خو زما درخواست خو یو څه کنه لگ لادا چی تیری دا جبریل علیہ السلام واپس یو کہ سبحان اللہ وے اے دا مدینی منوری دا جانان لوری اللہ رضو الجلال والسلام میرے بعد سلام اللہ رضو الجلال فرمائی چیز ما دا مدینی دا جانان بچئی چتمان دا بابا جان امت بخلے غارن ما دا حضور علیہ السلام امت بخلو. جبریل دا تسلی دا پارس لکل رال راکا سزمانت رال راکا. جبریل علیہ السلام زا سر دری خمو کپڑی روڑی لی وی قربان داتا سر زمانت دے دما دا جانبا پدی خبر یوز گوائی مو یوستا بابا جان گواشلو شرب لازال دا مدینی دا جانان طول متو بخلو. کلچ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وفات کی دلا پدیر آزبان یو جبریل علیہ السلام خبر یو پہ محمد الرسول اللہ خبر دزن قدن پٹیل کی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائی چھ دغا کپڑا بما سر کفن کی دی جبریل شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل زما دا سرور کونین بچئی دا حسنین مولی زما بی بی مبارکی سجل پدی کپڑے کے سراز دے وی دا دمو دا اللہ پا میز کی ہو وعدہ شویدہ وی نمات بحالی وی نشویلے وی مات دا پلار پا خاطر حالو آیا محمد الرسول اللہ و توسیلہ کی روڑان نکھلو. فاطمہ بی بی و تھو عرض کئی اے دما شوہر مبارکہ دا حقا کپڑا ما سر زمانت کے راگلی دا چیز کلتا تراوا دی دلم پدور بانے زما دا بابا جان طول مت اللہ دا ما دا نکاح پا مہر کی بخلے دے دادا زان سرز کوڑم چورز دا قیامت شی او زما دا بابا جان گناہگار امت دا جہنم پا طرف روان شی زبویم کریم دلوی خدایین دلو گیشما. ما سر است خبر شوی وا ها کنا یو خداغا وعده دا کنا او یو زموستا وعده دا خلق پا کور کے ناس کی روٹ بغاڑ انتظار کہ اس پا مولی سے ابراشی اس پا مولی سے ابراشی مولی سے پا بڑا رخت لے دے ہاں یو خود ما وعدہ دا یو دا خدای وعدہ دا اللہ دی منگو تاسو تمافیو کی دا خدای وعدی خورشتونی دی کنا دا خدای وعدی اگا دا خپل وعدو خلاف نکی تو چورت دا قیامت شی نو رب لازال با سرور کونین محمد الرسول اللہ دا غدا دا لور مبارک دا نکاح دا مہر پا بدل با اللہ طول سرور کونین امت بخی. جامع المعجزات و کتاب عطا المصطفیٰ سے دا کتاب لکلے دے آگے دا خبر نقل کرے دا کریشی بعض خلق بے اعتراض کئی بہرحال یو خو اغا خلقو یو خو اغا دورو ذکر شریعت داوئی چه کل تاسو بی بی کوئی کنا نو دا سلور خبرو پا وجبانی بی بی کی گی یا خو مالدارا دی رئی ہاں داسی دا کنا یا نصبدار دی رئی نصب دی روی او یا حسندار دی رئی حسن دی روی او یا دیندار دی رئی دا شریعت مقتدا قائد و جہان فرمائی چه تاسو دیندار بی بی دا ترغیب ورکی تاسو دیندار بی بی کی وجہ داشی دا دیندار بی بی اثر پا سڑی باندے کی گی ہاں
او قانون مونږ ته خدای حد دی خیره چې څلور بیبیانو که یو کا په یو دې کور بعد نشو دوو کا په دوو بعد نشو دریو کا په دریو بعد نشو څلورو کا خیال دې کنه او په دې مابل کې بیا عدل انصاف شتا فإن خفتم الله تعدلوا که چېرې تا سره د دې خبرو یره وه او غم و چې زه به د دوی په مابل کې عدل ونه کړم انصاف به ونه کړی شما نو فواحدتن بیا یو بیبي ښه ده بیا جي یو بیبي بیا ښه ده جي لکه چې د دوو د لاس د بهر وخت په اور کې ولاړې اوس په رسېدې که نه یو سړي باندې چا را باندې کړي هغه ورته نیغ نیغ کتړ اوسوي نه چا ورته ویې ولې وایي زه جګړو نه مېړه چاودی دی وایي ولې وایي ستړی یم وایي څه چل دی وایي زما په کور کې روزانه جګړی او زه پکې روزانه دوه درې کوتکه خورم نو زما دا مخ په څپېړو څپېړو پوخ شوی دی وایي زما ښځې دوه دي دا وجه څه ده انا سره د دوه ښځو نه خفه شي د هغوی په مابین کې عدل او انصاف ونه شي یو خو د محمد رسول الله بیبیانې وې که نه چې په یو نکاح کې سرور کونین 11 بیبیانې ساتلي دي او په دې بیبیانو کې یو بیبي وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه کې افغان راغی د هغه ورته قربان که 20 کالم زما حق ادا نه کړې زه پې خفه نه یم خو قربان ګورې د خپلې ښځوالۍ نه مې ونه باسې ځکه چې زه ستا بیبي یم نو زه به د مؤمنانو مور حسابېږم یو خو هغه خلک و که نه نن خو چې د ښځې په حق کې لږ کمی راشي د خاوند نه جامې وباسي به هر حال الله جل جلاله دې موږ تاسو نیکان کي د ښځې په خاوند باندې حقوق دي او د خاوند په ښځه حقوق دي بني اسرائیلو کې یو ښځه وه نو هغه ډېره عابده وه ډېر عبادتونه به یې کول د هغې بچی بیمار شه هغې نظر ومنل که خدای زما دا بچی جوړ شه که نه نو زه به 7 ورځې داسې عبادت کوم چې زه به دنیا طرف ته مخ هم نه راړم الله یې بچی جوړ کړ چې بچی جوړ شو چې نو د بچي ته چې بچیا ما یو نظر منلی و ته داسې کار وکړه چې د قبرستان په یو طرف کې مال یو کنده وکنه زه په هغې کې د خدای عبادت کومه مولی ډوغل په هغې قبرستان کې وکنستلو کنده ولو کنستا په هغې کې کېناستا بچې درندګان شته رنګ رنګ ځناور شته دی د ساه اخیستو دپاره راته یو ورکوټې غوندې کړکۍ پرېږدو نو راپسې بند کا په هغې کې به شپه ورځ د الله عبادتونه کوله دا تور سري وایي چې کله په ما باندې ړومبۍ شپه په دغې لحد کې راله په دې کې ناګهانه ماته په قبر کې یو لار کوله وشوله او زه په دغه لاره کې روانه شمه پلما منزلونه مې کوله ناګهانه ما یوه تور سري ولیدله چې د هغې دا نیمه کوپړۍ نشته او مازغه پرې د پاسه پراته دي مارغان راجو د دې دا مازغه په مخوکو مخوکو باندې وړي او د دې یوه چغه په اسمان لګي ما وې خدایه داسې وینمه غیبي اواز راته وشو چې وړاندې شه وایي چې وړاندې لاړمه یو تور سري مې ولیده چې جنتي جامې په غاړه دي جنتی پیزار پختو دے اکنا یو خشته مارغی په سر باندې ناست دی هغه چې کله وزرې خوځوي نو په دې زنانه د جنت خوشبویانې لګي ما د هغې تور سرې نه تپوس که ته څوک یې هغه ورته په جواب کې وایي زه هغه تور سرې ما دنیا کې به مې منځونه م کول نفلونه به مې کول تلاوت به مې کولو کله کله به رانه مانځه کې کمې م راللو عبادت کې به کمې م راللو انسان عاجز شي خو لیکن ما نه په زندګۍ کې خاوند شرطم خفه شوی نه وی زه ټول عمر خاوند ته لاس په نامه باندې ولاړم چې کله د ورځ زما د زنکدن رانږدې شوله نو خاوند زما سر ته ناستو سوال وکړ چې کریمه تا چې کوم حد د خاوند د حق دپاره مقرر کړی دی د هغې نه زیات عزت زما دې ښځې کړی دی
نو کریم زد سوال کوم چې د عزت په نظر وته وګوره دا د خاون پاغه خدمت مال خدای دا مقام را کړی دی. واپس ای کی چرالو ما هغه خزینه مې ته پوښتنه کو چې پتا هم د خدای خصوصي اکنه تا ته هم ډیر په قدر کتلی دي دا تا دنیا کې کمی کانې کولی اگر آل جواب را کئی تور سری چرتا پا جن کران اللہ خفشوین دے چرتا پا جن کران خدای خفشوین دے منظمران پاتی شوین دے روجمران پاتی شوین دا تمام اشپا برب تنسکور پرتوما لیکن خاون ران خادن وکڑی خاون تب ماسپک نظرے کولو چاگه بلک دخلی نسو استما برا گیڑی کراوا بمیچو خاون بچرا خبر راتو کاما بوت ډیر سپک نظرے کولو کل چیز لحد تراغلی مومان نکیرینو تپوس کرے رے اواد شو دے تور سر نخود اسلامو دے دن پا بارکی تپوسو نکوئی خدای تور سر خاون تڑی سپکتلی دامے دا خاون پس پکاوی بانی جہنم تولی گلا شریعت مقتضا خبر کئی کہ خدا دمرا عبادت مکی چی دا دید عبادت نا داسن کے اسمانو نا ڈکشی او دا اسمانو نا لبریشی دا دید عبادت نا او دے خاون تا دمرا موشی ماستان اس خادم نا دکڑی دستا پکور کی ماڑو خوشحالم نہ کرے ہر تمام عبادت بے اللہ پسن بانی لاؤ کی گلنو دا خاون دمر قدر احترام دے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زنانو حقنم پا خاون رالی گلی چی خاون چی کل خزوہنو یو بولا پا مخصا پیڑا نور کئی پا مخبا والا گزار نور کئی وجہ دار کلچ دا خاون تزار خشتا کئی نو مخوتا خشتا کئی لہذا دار پا مخ گزار نور کئی دا دی رونق بے بانی ختمی گی یو مخد اللہ رضول جلال دا نور دے انسان کا سلرگی ہوئے خدے پہ نخپ کی گی خوچ انسان لپا مخ سپیڑ ور کے خدے ناراض کی گی وجہ صدا ولی ذکر چی پا دے مخ خدے قسم خوڑ دے دے چی ما انسان خشتا پیدا کرے دے تو پا خشتا داغ پا خشتا صورت بانے داغ ملگوا دویم دا زان با دا خدی پا مخ کے پانگ اخبارین نا جوڑے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سخت اخلاق ہوں چی دے با دا مدینی پا کسو کے راروانو دا مور بچی با دا سر خبر نشوی کولے دوبرا سخت میں سا جاؤ اور دوبرا جلالی سراؤ چه کل خدای پا قرآن آیات رو لگو چه لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی چه دا آیات نازل شو عمر سے جماعت تبیہ نرات لو رسول اللہ مبارکو پا سڑی واستول چه والی نرادے قربان سر دیر جلالی ما زما خبر دیر تیزی دی کہ دیشی زما پا حق دا قرآن کے خدای نازل کھڑے زب جماعت تا ندرزم اسنه چې زمانه تیزه خبر وشي او زمانه په رب خفه شي د په دې ټیم کې الله جل جلاله جبريل السلام راواستو چې اے عمر ته خو زما د محبوب یاري چې څوک زما د محبوب یاري دا غسر زما د وعده چې په ورځ د قیامت مسنه دا غنه د یوې خبر م تپوس نکوما ستا جلال په خپل ځای دی دومره سخت مزاج انسانو لیکن چې کور ته برانه نه وته اکانا څه چل به کوي د خپل بیبیانو سره به لکه د معصومانانو لوبې کولې خوش طبیعتي به کولا نرمي به کولا اکانا موږ تاسو چې بهر نه راشو په خود باندې لرګي کیدو یا ساتي ګوره دا د موږ تاسو څه چلے دا زموږ تاسو کم فهمي دا غلط سوچته رسول الله مبارک اورځ عائشہ بی بی تګرانه نه وته نو عائشہ بی بی داسې غمجنه غونته ناسته وا نو رسول الله مبارک اس بچل ول خوش طبیعتی کې راولي و ارادت والا پزت باندې منډه و دی کور کې الله
جوړه ولاړه ده، یو طرف ته محمد رسول الله ولاړ دی، وسره خوا کې عائشه بیبي ولاړه ده، د اسمانونو فرشته انتظار کوي، تمام کائنات په تماشا دی چې هغه پیغمبر ته وګوره چې دې سپاره قرآن پې نازل دی. او هغه نن داسې د معصومانانو خبرې کوي، وایي راځئ چې دواړه په شریکه باندې منډه ووو. چې دی دواړه کله په غولي کې په منډه شو که نه، د اسمان فرشتو پې د رحمت ګلونه وشتندل. هغه خشته خلک ګلونو. د خپلو بیبیانو سره به ښه سلوک ساتئ، د خپلو بیبیانو سره به ښه سلوک ساتئ، د خپلو بیبیانو به ښه قدر کوئ، احترام به کوئ. رب ورته د انسانیت په نظر کتلي، ته به ورته د زناور په نظر نه ګورئ. د خپلو ښځو به قدر کوئ، احترام به کوئ. رب العزال فرمایي هر دی چې ستاسو خوښه شي تاسو نکاحګانې وکئ د زنانو نه، که هغه دوه بیبیانې وي که درې بیبیانې وي. په ورځ د قیامت به یو سړی د حشر میدان ته راشي، په دې نیم اړخ باندې به فالج والی، په دې نیم اړخ باندې به فالج والی، بوی به ترې رواني. خلک به تپوس وکړي چې دا کوم سړی دی؟ وایي دا هغه سړی چې د دوه ښځې کړي او د دوه ښځو په منځ کې به د فرق کولو، یو له به یې جامې راوړي بل له به یې نه راوړي. نو داسې سړی شته دی په دې مدن دور کې چې به د دوه ښځو په منځ کې فرق نه کوي؟ ما جواب راکړئ جي دا سړی به پیدا شي؟ الله جل جلاله دې زموږ ستاسو د ټوله انصاف روزي کړي، امین پې ووایې. خو په دې کې مسله ده، مسله دا ده چې کم قرآن په حضور نازل دی، هغې کې د څلورو بیبیانو اډر دی، په یو نکاح کې زیات نه شي ساتلی. 100 بیبیانې وکړه خو په یو وخت باندې په نکاح کې 4 بیبیانې ساتلی شي، او رسول الله مبارک په یو وخت په نکاح کې 19 بیبیانې ساتي. هغه شریعت چې کم په حضور نازل دی موږ ته د 5مې ښځې اجازت په یو نکاح کې نه راکوي، او تاجدار حرم کوي. ولې؟ په هغې کې ډېر لوی راز او فلسفه پرته وه. دا خصوصیت د محمد رسول الله دی. بعضې خبرې دا وي چې د هغې خصوصیت د عقاید و جهاد سره بس بل چا سره نه و. یو دا چې یو په یو نکاح کې 11 بیبیانې ساتلې دي، خیال دی که نه؟ او بل خصوصیت دا و چې عقاید و جهان به د خوب راپاسېد د اودس به یې نه کولو. عقاید و جهان به جي اودس به یې نه کولو. ته چې د خوب راپاسې او ته راشه زم د پیغمبر سنت دا کوم زم هم داسې ودرېږم، داسې پاټي پکې شته دی ګورې ښه، داسې خلک هم را پیدا شو. هغوی دا د پیغمبر سنت دي که نه چې پیغمبر به د خوب راپاسېده نو هغه به اودس نه کولو، بس موږ هم اودس نه کوو، او پته ورته نشته چې دویم سړی را سره په کوټه کې خوب هم نشي کولی. د شپې چې دا زه کومه معامله کوم که نه نو سړي بچی را سره سملاستی هم نشي. تمامه شپه هغه انسوګیس خوشی کړی چې ساله ټول بیمارانی، او دې څه وایي زه د پیغمبر په شان ځم چې د خوبه راپاسېم بس اودس به نه کوم. نو رسول الله مبارک په باب کې تاریخ لیکي چې د هغه واړه بول خوشبویي مبارک او غټه خوشبویي مبارک نومې انسان نه ولیدلی. حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي د عقاید و جهان رضایي مور وایي چې ما به کله وغوښتل چې زه د رسول الله مبارک پې پرانیزم او عقاید و جهان اکنه پاک کمن حضور به په جړا شو، او په دغه ورکوټي عمر کې به په دې خپل اکنه په دې خپل اونړي باندې به حملې کې چې ګورې مورې ما پرانیزم ما بربنډومه ګورې. ته خو تر 8 کالو پورې په کټ کې غول موتیا دي د شپې هم کې، اوس ته د پیغمبر شان ته خو نشي رسېدلی که نه. نو دا خصوصیت د محمد رسول الله. بل یو سړی په نکاح کې 19 بیبیانې نشي ساتلی، لکه د ابو سفیان لور وه هغه دور کې، تاسو کېدای شي دا خبره ما کړې وي، د ابو سفیان لور وه چا نه کوله، او ابو سفیان تللی شام ته 40 کسان نور عمر سره کتاب ما سره شته دی، منصوبه جوړوي د رسول الله مبارک د شهادت. اول ته د حضور نظار شما وی داسې دوه یاران به چا لیدلي نه وي چې به یو ورته خیرې کو بل دعا کا. سبحان الله. رسول الله مبارک چې هغه شام کې منصوبه تیاره کا
دلته رسول الله مبارک ورغه د ابو سفیان د لور دروازه وټکولا وای څوک وای زه محمد رسول الله یم وای سلام علی وای تا په نکاح باندې خلما قربان ما خو عربو کې څوکم نه ودی وای زه دې ودوما په ما سره تیار ای وای دا تن او ذکر بدن نه لګې کما وستا بابا جی چې زما دشمن دی هر وخت زما د شهادت منصوبې جوړي وای هغه خپل کار زما خپل امامه نه ده قوم اولاد تاجدار حرم په نکاح باندې واغستا ابو سفیان ولاده په ډله کې لګیا تقریر کوي زبردست کوم په دې کې قاصد راغی چې قربان ستا هغه لور حضور علیه السلام په نکاح واغستا بدد د لاس د تور او ډال دواړه پرې وته بس ما سره حضور داسې مقابله وکړه چې زه د شام په ځمکه کې راوغورځولم هتیار وغورځول او راغی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوسیلا تاجدار حرم په دغه موقع باندې نو د ابو سفیان لور کور کې ناستا وا دروازه ټکای من انت دروازه کې आवाज راوي من انت من فی الباب سوګ دروازه کې ولاړ دروازې نه خواشه دادا قوم اولاد دروازه دا وبچی ابو سفیان ما نور مبارک و تزرزر ورلر کړلو چې دې په دروازه باندې راننوت د ابو سفیان لور دا قیدو جهان پالنګ لمنډ کړلی دا قیدو جهان بسترې راغونډکا او د سر د پاسې ونیولا بابا جانتی قربان پکټ کې کینا وای خیر دې بچی ک جامې پیوندی زمل مراغم تابن کې دار اغلی چې دا برستنو دا تلای د لایق نه د پیوندونه پکې لګی دلی خیر دې بچی ما ته پته ده چې سرور کونین مسکین ده وای نه بابا جانا دا بستر بستا قابل وی خود د دې بسترې قابل نی وای ولی بچی وی بابا جان استا وجود بالماده ده او پدی د پیغمبرانو پیغمبر رام کئی پدی محمد رسول الله رام کئی او زدان غوالم چې زما د مدینی د جانان اسباب بالمادشی دا ابو سفیان رنگ یو دم یرشلو بچی زبد سرور کونین پکو سبیا قدم کی ندما او د دې په بدل کې بلاشم خپل سربد مدینی د جانان په قدمونو کې کیدم محمد رسول الله بس زما تاجدار حرم غزال روانو الله اے راغ چانه تفوس کو چې ابو سفیان سش عقاید او جهان پلان کې خیمه کې دی ابو سفیان راغ د خیمه مخه ته تسملاستو صحابه کرام راغ قربان ابو سفیان راغله دي حضور دې پرېګې دي ګرځي با الله چې دې پر بهر شو ابو سفیان عزت دسترګو په ګوټونو کې ګورم چې کې دې شي دې مارا پاسای مال حضور ډیر ګیله منشه کې دې شي ما ته سوای حضور ما ته سمولوي پس بار چې دې بل خیمه کې سم لاستو دا د حضور سلام حکمت چې یو خیمه کې مې آرام نکو وې زه ته د بل خیمه مخه ته سم لاستم چې تاجدار حرم را سرګن شو وي په ما غم غرض ونکړ و چې ناګهانه په سرور کونین باندې حمله شو و یا قائد جهان می شاته پټ کو وي ما وته د حضور زه خو دې معاف نکم زه خو دې معاف نکم قربان دې ایمان وروړو لراغله ما محمد رسول الله وتشاوټ بولا چې زاب سفیان نن د سرور کونین ذات دې بچ کو الله بد دې په بدل کې ایمان درکړي الله قربان د سرور کونین د هي د حکمت اوس به تاسو چې د حضور والی نه کنه یو ولر بي بیان وي پاګه کې د خدای رازونه وو پاګه باندې اسلام زیاتې دو اسلام ته په قوت ملاوي دو اسلام ته په عزت ملاوي دو یو خو زمونږ استاد سني کاګانی چې موږ پکې من کوو ها د ګل په شان خزر خو چې غریب سره ناس دی سو کې تپوس هم نه کوي یو څنګهړی وي ها
خو زم سړیتوب چرته لاړو. د زید بیبي چې کونډه شوه، د زید بیبي دا قید و جهان غلام و زید کنا، او چې بیبي کونډه شوه نو د زید بیبي به جړل به چې خدا د سرور کونین د دربار نه ووتم. او چې کله د هغې عدت پوره شو د یو غلام ښځه وه او سرور کونین کوڅې له راغه چې د زید بیبي که خوښه دي زه به دې په نکاح والم. نو زید بیبي ورته څه وایي چې زما د طلاق عدت هم پوره شو او قربان ماله یو شپه مهلت راکه، زه به ځان سره صلاح وکړم او ساله قربان بیا زما تپوس وکړي. سرور کونین چې راواپس شلو گلونو زینب نغمه و د بیبي مبارکي، زینب یو تن تند اللہ تا پسجد بالکی خود لو سوال کئی کریمہ ننستا پیغمبر ما سر نکاح کول لراغلو ما خود زی سر وقت کھڑے استاد پیغمبر